میکسیمم اسپیس نورین کو ہم نے دیا ہوا ہے. نورین اپنا دا ڈے شی اسپینڈ ان کی اپنا ایک پلان ہوتا ہے. آف کورس شی از اے ویری رسپانسبل وائف. بچوں وغیرہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بعد ان کا اپنا ایک سرکل ہے, ایک سوشل لائف ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں گھر میں بیٹھ کے پورے دن بچوں کے ساتھ ذمہ داریاں میں اسٹریس, آدمی بہت اسٹریس میں ہو جاتا ہے. تو نورین کو پورا اسپیس ہے اور یہ ان کا اپنا سرکل ہے اور ان کی کافی پارٹیز اور کمیٹی لنچز اور وہ سب اپنے ساتھ چلتا ہے. بالکل ہماری طرف سے کوئی اتنی ریسٹرکشن سے اتنی نہیں ہے. بالکل بھی. ایک سوال اور بھی تھا, اسپیس کے علاوہ بھی کچھ. ٹائم, اسپیس اینڈ ٹائم. میرا ٹائم یا کیا میری کوتاہی کہہ لیں یا مجبوری کہہ لیں, لیکن میں جو بھی ٹائم دیتا ہوں کوالٹی ٹائم دے کے ہم کچھ کنسٹرکٹیو چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹائم کم ہوتا ہے تو اسے کوالٹی ٹائم پھر بنانا پڑتا ہے. آپ بتائیے اب واٹ از یور ٹیک آن دس. بس یہی ہے جو اختیار کیے, یہی آپ نے سیکنڈ کر دیا. بس 26-27 سال کی شادی میں آپ نے ان کو اتنا آرام کر دیا کہ یہ اب کہتی ہیں ہاں یہ کہہ رہے ہیں بچوں کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. بس نورین از اے ویری انڈرسٹینڈنگ وائف. اور 2-3 جگہ تو میں انہیں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ گھریلو میٹرس میں کیونکہ میرے پاس 24 گھنٹے میں کوشش کرتا ہوں کہ 40 آورس کام کروں. اس میں گھر کے کاموں پہ پھر وہ نورین مجھے بادر نہیں کرتی, وہ مجھے ٹائم مل جاتا ہے اپنے کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے. تو اس لحاظ سے پھر پلس میں جہاں بھی انویٹیشن آتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور جاؤں. یعنی کل بھی میں اسلام آباد آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب کے بچے کی شادی تھی لڑکے کی. میں 4 والی فلائٹ سے 6-7 بجے پہنچا, 10 بجے واپس آیا, وہ فلائٹ لیٹ ہو گئی. صبح 3 بجے ہم پہنچے, آپ کے پروگرام میں آنا تھا. نورین میں ایک چیز اچھی ہے کہ میرے ساتھ ہر روز ہم 4-5 جگہ جاتے ہیں. سم ٹائم شی میکس لانگ فیس کہ یہ جگہ تو ڈریس پہننا ہی نہیں تھا, اب یہ مجھے پہلے گھر چلیں پھر میں وہاں جاؤں گی. اور میں کہتا ہوں نہیں نورین بس چلے چلو. شادی سے سویم میں جانا ہے, اب شادی سے سویم میں جانا ہے یا سویم سے شادی میں جانا ہے, اٹس ناٹ پاسبل. ہاں واقعی خیر 4-5 جگہ اگر روز جانا ہے تو پھر تو اگر اختیار کو خوش رکھنا ہے تو آپ ساتھ جائیں. تو ساتھ جائیں. میرے دیکھیں کتنی آسان مجھے خوش رکھنا. بہت آسان ہے. ویسے آپ اس معاملے میں لکی بھی ہیں کیونکہ بہت سے ہسبینڈ سوچتے ہیں کہ نہیں میں چلا جاؤں گا, میں اٹینڈ کر لوں گا. نہیں اکیلے نہیں جاتے. حامد کی کال ہے اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم حامد. عامر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب میں سلام کہتا ہوں. وعلیکم السلام. جی عامر صاحب میں نے کہا آپ بہت اللہ کا کرم ہے اور آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. عامر جی کی بات کروں باول نگر سے. جی میں ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام کہنا چاہتا ہوں. بہت وعلیکم السلام عامر صاحب. سر السلام علیکم. آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں اس لیے کنفیوز ہو رہے ہیں. آپ ٹی وی کا والیوم بند کیجیے. سلام کہنا چاہتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمسائے وغیرہ جو بندے کے مثال کے طور پر ساتھ چلتے ہیں اور جیسے آپ وہ داخلے والی بات کر رہے تھے تو مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے کام میں دخل اندازی کرتا ہے تو وہ آپ کی ہیلپ کے لیے کرتا ہے. اچھا ہیلپ کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پازیٹیو کرتا ہے تو آپ کو یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے کام میں دخل اندازی کر رہا ہے. اچھا چلیے یہ ایک پازیٹیو پہلو نکالا ہے آپ نے اس میں سے. تھینک یو سو مچ فار دا کال. یہ ہماری اقدار ہے اور ہمارا کلچر ہے کہ وی آر ویری کنسرن. لیکن یورپ امریکہ میں ہم کافی عرصے رہے ہیں, پڑھے بھی ہیں, نورین بھی باہر رہی ہیں, وہاں تو نیبرز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے. اور کرسمس وغیرہ کو اگر وہ بھی ہم لوگ اپنی کلچر سے مجبور ہو کے ان کے اگر کیک ویک کبھی لے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی مسٹر ٹام رائٹ جو ہیں وہ ہمارے نیبر اور ہر سال یہی پتہ لگتا ہے کہ اچھا ابھی یہ نیبر, اور ہم بھی ان کے ابھی تک نیبر ہیں. وہ آپ سے ہر سال پوچھتے ہیں ویسے کہ ہم بھول گئے کہ آپ کس طرف کے نیبر ہیں. They don't want to interfere. They don't want to tax you. They call کہ آپ کو بلکہ بڑا وہ آنے کے لیے بھی اگر ہوتا ہے تو پہلے سے فون کر کے پوچھتے ہیں کتنے بجے کے سلاٹ میں آپ ہوں گے, سو تو نہیں رہے ہوں گے, ریسٹ تو نہیں کر رہے ہوں گے. تو ایک ڈفرینٹ کلچر ہے ہمارا. تو گرم جوشی اور وارمتھ ہوتی ہے نا, اس میں پھر کیونکہ اب میں ان سے تھوڑے سے بزنس والے سوال بھی کرنے والی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بتائیے اتنی تعریفیں آپ کی اس وقت ہوئی ہیں, جب نئی شادی ہوتی ہے 26-27 سال میں تو ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی کہ ماشاءاللہ ایسے نظر آ رہے ہیں. جب نئی شادی ہوتی ہے انسان اپنا کریئر بھی بنا رہا ہوتا ہے, پھر شادی شدہ زندگی بھی, پھر لڑکی کے اپنے ارمان, اس کی اپنی چیزیں, ٹائم اور سارا کچھ. اس وقت ایڈجسٹمنٹ کیسی تھی؟ مشکل تھی, ایزی تھی ان کے ساتھ؟
उस वक्त मुश्किल थी, लेकिन अब आसान हो गई। अब आसान हो गई, अब आदत हो गई है। अब आदत हो गई है। आदत हो गई। उस वक्त कितनी मुश्किल थी? ये लड़ाइयाँ होती थी या नहीं, लड़ाइयाँ तो एडजस्ट हो कभी नहीं हुई, लड़ाइयाँ कभी नहीं हुई। मतलब आई अंडरस्टैंड के ऑफिस भी है अख्तियार का, सब मतलब साथ ही रहती थी अख्तियार के, इतना कोई वो नहीं था, कोई कम नहीं था। लड़ाई ना होने में किसका क्रेडिट है? इनका। अच्छा, पहले से लड़ाई हुई है ना मेरी जो इश्यूज अगर हैं तो बड़े बहुत जेन्युइन इश्यूज हैं कि शुरू में बिजनेस भी आज सेल्फ मेड पीपल नुसरत, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके आज ये अल्लाह ताला ने वालदा की दुआओं से मुकाम किया है। तो मुल्क से बाहर बिजनेस और कामयाबी से चलाना और 25-25, 30 साल से चलाना कंसिस्टेंटली बड़ी बात होती है। तो मोरक्को में हम जाते थे तो 6-6 महीने वहाँ रुकना पड़ता था, बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। दुबई में हमारा काफ़ी बड़ा बिजनेस था, तो वहाँ पे तो वो नौरीन को कभी कभी शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी वांट हस्बैंड टू बी अराउंड, साथ में ये नॉर्मल बात है। लेकिन मैं बस आ रहा हूँ और फिर कोई काम आ जाता था, कोई नई ओपनिंग हो रही होती थी, तो उसमें नौरीन ने कई बार नाराज़गी का भी राइटली इजहार किया और जेन्युइन था उनका, लेकिन हमारी मजबूरी थी। लेकिन मेरे दूसरे कोई इश्यूज नहीं है जो बेगम नाराज हो, मेरे बस ये मसरूफियत, बिजनेस, काम और काम। अच्छा बेग साहब, आपके एट प्रेजेंट जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, लेकिन बीच में आपने एक वर्ड यूज किया जिसके बैकग्राउंड में मैं जाना चाहती हूँ कि सेल्फ मेड लोग हैं। लोग समझते हैं कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल तो आपका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग था, यहाँ फाइनेंशियली अम्मा अब्बा की तरफ से बहुत स्ट्रांग थे, या पता नहीं क्या क्या आपको सपोर्ट थी, क्या आपकी पीआर थी कि आज आप इस जगह पर मौजूद हैं। मुझे अगर आप ब्रीफली अपना सक्सेस स्टोरी बताएं तो जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त आप कहाँ थे और फिर किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग लगी, और कौन आपकी इंस्पिरेशन है जिसके बायस आप आज यहाँ मौजूद हैं? पहली चीज तो यह है कि वालिदैन ने हमें बेस्ट ऑफ दी बेस्ट एजुकेशन कराई, अपने मीन से भी ज्यादा, और वो अच्छी से अच्छी तालीम अमेरिका में मास्टर्स, PhD, जो भी एक हाईएस्ट तालीम जिसे कहते हैं करके बहुत कॉन्फिडेंस आता है, एक्सपोजर होता है बाहर जाने के बाद। और फिर मुझ में हमेशा, जब बचपन में भी दोस्त बातें करते थे तो मैं कहता था आई वांट टू कम ऑन ए न्यूज़ वीक फ्रंट पेज, मैं फॉर्च्यून मैगजीन के पेज पे आना चाहता हूँ। हम इस तरह की बातें करते थे जो बिल्कुल ख्याली लगती थी उस वक्त, लेकिन सोच बहुत ऊपर होती थी हमारी। तो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया एज ए बैंकर, UBL में ग्रेड 2 ऑफिसर अपॉइंटमेंट हाईएस्ट होता था। अच्छा। फिर स्टाफ कॉलेज में ट्रेनिंग में टॉप किया, फिर वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेनिंग में टॉप किया, फिर वो बाहर पोस्टिंग हो गई तो मिडल ईस्ट बैंक दुबई में बैंक था जो, वहाँ पे फिर मैंने अपना कैरियर के स्टार्ट किया और वहाँ से तरक्की करते करते बहुत आगे। लेकिन मैं हमेशा ही सोचता था कि वाई एम सेलिंग माई ब्रेन फॉर अदर्स। ऐसे भी ईरानी आते थे जिन्हें LC एप्लीकेशन नहीं भरनी आती, वो सामने रख देते थे कि आप ही एप्लीकेशन भरें, हमसे अंगूठा लगवा लें और LC खोल दें, और वो चंद सालों में मिलीनियर और बिलीनियर बने। तो मैं ये सोचता था कि ये लोग जब यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, तो हमें भी अपना बिजनेस करना चाहिए। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने आसिया बीबी केस के मामले पर हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, आसिया बीबी पर तौहीन रिसालत का इल्जाम था। सेशन कोर्ट ने सजाए मौत दी थी या उम्र कैद, जिसके बाद उन्होंने सदर ममलकत से भी मुआफ़ी की अपील की थी। और आपको बताते चले कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से इस मामले की वजाहत तलब कर ली है और हुक्म इम्तिनाई जारी हो गया है। आसिया बीबी पर तौहीन रिसालत का इल्जाम था और आपको मजीद मालूमात के लिए हम राबिता कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद वफा से। जी शाहिद वफा, बताइएगा कि आज इस केस की समाअत हुई है, इसकी क्या तफसील है आपके पास? जी, ये तौहीन रिसालत की मुलजिमा आसिया बीबी की ने जब सदर आसिफ अली जरदारी से अपनी रिहाई के लिए जब दरख्वास्त देने की खबरें मीडिया पर आई, तो उसके बारे में इसमें जो गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की तरफ से जो उनको एडवोकेट किया गया था, इसके ऊपर एक लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है शहरी की जानिब से। उनका मौक़िफ़ था कि गवर्नर पंजाब ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, इसलिए उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। बुनियादी तौर पर ये दरख्वास्त थी और इसकी आज समाअत हुई। इसकी समाअत के दौरान अदालत ने अपने इल्ज़ामात देते हुए ये कहा कि ठीक है, ये अब मामला अदालत में है और इसको मुख्तलिफ पैरामीटर्स पर चेक किया जाएगा। इसके दौरान सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से किसी भी आसिया बीबी की मुमकिन रिहाई को
उन्होंने रोकने का हुक्म जारी किया और उन्होंने कहा कि जब तक ये मामला अदालत में है तब तक इसके बारे में कोई फैसला न दिया जाए और इस सिलसिले में 6 दिसंबर को वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब किया है। जी शाहिद वफा, यानी 6 दिसंबर तक कुछ मजीद इस मामले पर तहकीक की जाएगी और उसके बाद फिर अदालत में पेश की जाएगी।